Hello children and everyone, how are you all? Hope you are getting ready. Now the exam is getting closer and closer, and we have done almost all the questions in the paper, not in the newspaper, but in the ordinary level question paper. So welcome, and today in our studios we have Nathangi Miss here in this side, and we have Tanuja Miss to get some best practices. I guess it, I call it best practices. ඉතින් නතාංගි මිස් ඉන්නවා ලෙසන් එකත් එක්ක. එතකොට තනුජා මිස් අපිට ඉන්නවා best practices. මේ ප්‍රශ්නය තුල අපිට ළඟා කරගන්න පුළුවන් හොඳ practices කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන එක තේරුම් කරලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ගයත්‍රි මිස් මේ question එකේ B part එක කරා. දැන් අද නතාංගි මිස් සූදානම් වෙලා ඉන්නවා මේකේ A part එක කරන්න. මොනවද මේ parts කියලා අපි නතාංගි මිස් කියන්න හමු. නතාංගි මිස් what are these parts actually? Yes. Question number 14 අපි ඔක්කොමලා දන්නවා ඒකේ parts දෙකක් තියෙනවා සර්. එතකොට A part එක විදිහට ඔන්න අද මම කරන්න යනවා letter writing ගැන. දැන් ගයත්‍රි මිස් ඔයාලට කරා part B එකේ charts ගැන. chart කොහොමද ලියන්නේ? bar charts, pie charts, there are different types of charts. So today we are going to revise about letter writing. How we are going to write a letter here. So before everything, put in question number 14, a letter writing part එකට ලකුණු කොහොමද හම්බ වෙන්නේ? marking scheme එකේ කොහොමද ඒවා බෙදෙන්නේ කියලා අපිට තනුජා මිස් කියයි දැන්. Tanuja miss, over to you. Yes, children. So very good morning to you. So this is how we divide marks for your letter writing. So you have 3 for content, right? 3 for content, 3 for language, 2 for format and organization, and 2 for mechanics of writing. So what do I mean by content is that when you are given a question, they will ask you to include these points. නේද අපි දකින්නවානේ අර බුලට් පොයින්ට්ස් වල නේද සර් බුලට් පොයින්ට්ස් වල යම් යම් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ ටික ඇතුළත් කරන්න කියලා. එතකොට ඒ බුලට්ස් පොයින්ට් වල තියෙන අන්තර්ගතය දරුවනේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕනේ. Right? So for that you will be getting 3 marks. And your language is equally important. So what do you mean by language? Look at the tense. Whether you have to write it in the present tense, whether you have to use the past tense, or whether you have to use the future tense. For example, if they ask you to write about your future plans after O levels, අනිවාර්යයෙන්ම සර් ඒක නම් යන්නේ future tense වලට නේද? O levels future plans. එතකොට then you have to think of your tenses. Also, you have to think of another example. If they ask you to write about a friend whom you visited last week or a relative whom you visited last week, then the tense will be past tense. So think on those terms, present tense, past tense, or future tense. When it comes to format and organization, it is when it is a letter, usually this is a informal letter that will be writing in 14A. So think if it is an informal letter, the format of a letter, the address. Even if you don't write the sender's address, that is okay. So you have to address your friend or relative or whoever the question says, and you have to, kind of greeting, then how you end the letter. So these are differences between a formal letter and an informal letter. So you end the letter saying, your loving friend, yours, your friend. So those things also matter a lot. So the format and organization. Also, mechanics of writing. We know when you start a sentence with a capital letter, right? So there are special areas where you use the capital letter. For example, when you write a name of a street or name of a place, we use capitals. So where do we use capitals? So think of those things and avoid
SMS language නේද සර් නේද නැත්නම් you have to avoid SMS language අපිට සමහර දකින්න අනේ fine කියලා අර short forms වලින් ලියන්නේ sir 5 and then good night අර don't use those expressions and just simply that and so don't use so refrain from doing those things focus on what you have been given to write the content you will be getting 3 marks language you will be getting 3 marks format and organization will be getting 2 marks and at last mechanics of writing 2 marks altogether 10 marks. Natali miss? Yes. Now Pute, you know how those marks will allocate for the question. Now let's see what are the letters you have to write. Pute mulimma letter writing කිව්වහම there are 2 types of letters. letters ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. ඒව තමයි informal letters and formal letters. නැත්තම් official letters කියලා හඳුන්වනවා. මේ informal letters කියන්නේ මොනවද? informal letters කියන්නේ අපි දන්න කෙනෙක්ට අපි informal letter එකක් ලියන්නේ අපි දන්න කෙනෙකුට. It means one of your friend or close relative or someone you know ඔයා හොඳට දන්න කෙනෙක්ට ලියුමක් ලියනකොට අන්න ඒ දේවල් ඒ ලියුම ලියන්නේ අපි informal letter එකක් විදිහට. හැබැයි අපි නොදන්න කෙනෙකුට ලියනකොට sometimes some manager කෙනෙකුට maybe to the principal someone like that we have to write a formal letter නැත්නම් official letter සිංහලෙන් කිව්වොත් රාජකාරී ලිපි කියලා හඳුන්වනවා. දැන් මේ දෙකේම එකම විදිහට අපිට ලියන්න බෑ. දැන් තනුජා මිස් ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා අපිට SMS language use කරන්න බෑ. ඒ වගේම මේ දෙකේ වෙනස්කම් තියෙනවා. අපි informal letter එකක් ලියනකොට ලියන්න ඕන විදිහයි formal letter එකක් නැත්නම් රාජකාරී ලිපියක් ලියනකොට ලියන්න ඕන විදිහයි දෙවිදියක්. උදාහරණයක් විදිහට අපි informal letter එකක් ලියනකොට we can use idioms. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි not mainly idioms පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. But when we are writing a formal letter, we can't use idioms. ඉංගිවැකි වලින් කියන්න බෑ. අපි රාජකාරී ලිපියක් ලියනකොට කෙලින්ම අදාළ කාරණාව ගැන ලියන්න ඕනේ. හැබැයි informal letter එකක් ලියනකොට ඒ කියන්නේ අපි යාළුවෙක්ට ලියුමක් ලියනවා. එතකොට මුලින්ම මම මේ ලියුම ලියන්නේ මෙන්න මේක ගැන කියන්න කියලා කියනවට වඩා කොහොමද ඔයාගේ සැප දුක කොහොමද කියලා අහලා ඊළඟට හිමීට අදාළ විස්තර ටික ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම informal letter එකට අපිට මොකද්ද සර් ඒ ලකුණ exclamation මටත් ඒක හිතපු ගමන් පැටලෙන එකක්. ඔව් මම ඒක පාවිච්චි කරන්නේ ඉරකිතිතක කියනවා. ඔව් ඒක ලේසි. exclamation mark එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් informal letter එකද but when we are writing in formal letters we can't use the exclamation mark. තව ඒ වගේ සර් මතක් වෙන මොන හරි තියෙනවද? contractions අපිට contractions පාවිච්චි කරන්න බෑ පුතේ. දැන් I'm we can use it when you write it to your friend but you can't write that to your principal or to a manager in an office, right? So use contractions for informal letters and don't use the correct form. I am, we are, they are, right? So use the correct form. Yes, do not, yes. did not, should, like that. Hari. Then පුතේ now let's see informal letter. කොහොමද informal letter එකක format එක? අපිට formal letters වල format එකයි informal letters වල format එකයි දෙකක්. මේ දෙකට දෙවිධයකට formats දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි පුංචි වෙනස්කම් තමයි තියෙන්නේ. මුලින්ම address of the sender. ඒ කියන්නේ ලියුම යවන කෙනා. ලියුම යවන්නේ මම නම් මගේ address එක. Then the date. ලියුම ලියන දිනය. After that salutation, greetings. අපිට informal letter එකක greetings පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Dear Sujani or lovely Maheshi. Like that we can use some greetings. Then the body of the letter. ඒ කියන්නේ letter එකේ අදාළ කරුණු කාරණා ටික. Then conclusion එක කියන්නේ letter එකේ සියලුම දේවල් සාරාංශ කරලා ලියලා letter එක ending the letter and then signature of the sender.
ඒ කියන්නේ යවන්නාගේ අත්සන. එතන අපිට දාන්න පුළුවන් you are loving කවුරු හරි යවන කෙනාගේ නම. ඒත් එක මේ පොඩ්ඩක් කොහොම තියන්න තනුජ මිස් දැන් මෙතන නතාංග මිස් කියපු විදිහට ඇඩ්‍රස් එක එහා පැත්තෙත් ලියනවා. දැන් මෙහා පැත්තෙත් නතාංග මිස් තනුජ මිස් මොකද කියන්නේ? මේ අලුත් ක්‍රමයට ලියද්දි කම්පියුටර් අපි කියන මේ එක පැත්තෙම ඔක්කොම ලියුවට කමක් නැහැ කියලා. ඒක දෙවිදිහම ලියන්න පුළුවන් දුවේ පුතේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි පිළිවෙල තියෙන්න ඕනේ. ඔව්. හැබැයි දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් අලුත්ම විදිහට කියනවා දැන් මම යාළුවෙක්ට මම ටර්න්ස්ට ලියුමක් යවනවා නම් මම දන්නවනේ මගේ ඇඩ්‍රස් එක. ඒතර මම දැන් ආයෙ අමුතුවෙන් ලියන්න ඕනේ නැහැනේ. එතකොට දැන් ඒක ලිව්වට නොලිව්වට කමක් නැහැ. පර්සනල් ලෙටර් එකදී. හැබැයි දැනට මාකින් ස්කීම් එකේ කොහොම එයිද දන්නේ හැබැයි නේද? නෑ ඒකට ෆ්‍රීඩම් එක තියෙනවා. ඒ නිසා මගේ ඇඩ්‍රස් එක මම නොලිව්වට කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ලියන කෙනා. ඔව්. address of the sender කියන්නේ. formal letters වල but informal letters වල මටත් ඒ formal informal වැරදෙනවා. right so for formal letters වල අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕනේ but informal letters personal letters වල නොලිව්වට කමක් නැහැ. ඒක අපිට නිශ්චිතවම කියන්න පුළුවන්. ඔව් ඔව්. අන්න නිශ්චිත කාරණයක්. ඒක තමයි. හරි. හැබැයි ලිව්වයි කියලා ලකුණු කැපෙන්නෙත් නැහැ. නෑ නෑ. ඔන්න එතකොට දුවේ පුතේ මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි දැන් තනුජ මිස් කිව්වේ. හරි. ඊළඟට දැන් ටෙරන්ස් කිව්වනේ අනිත් පැත්තට ඒ කියන්නේ අපි සේරම දේවල් එකම පැත්තට ලියන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහ. අපිට මේ ෆෝමැට් එක හරි කලින් පෙන්නපු ෆෝමැට් එක හරි දෙකෙන් කැමති එකක් තෝරගන්න නිදහස තියෙනවා. මේකෙත් එන්නේ අර ටිකමයි හැබැයි වෙනසකට තියෙන සියලුම දේවල් එකම පැත්තේ. මේ විදිය මම රෙකමන්ඩ් කරනවා සර් මොකද අර පැත්තට යන්නේ මොකක්ද මේ පැත්තට යන්නේ මොකක්ද කියලා කල්පනා කරන්න ඕනේ සේරම පේලියට ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. and පුතේ you have to leave rules. මේ දිනේ ලියලා ඇඩ්‍රස් එක කැමති නම් ලියන්න පුළුවන් නැත්නම් නොලිය ඉන්න පුළුවන් කිව්ව තනුජ මිස්. date එක ලියලා rule එක අරින්න. ඊළඟට salutation එක. then again leave a rule. ඔයාලට ඕන තරම් පිටු තියෙනවා, ඉඩ තියෙනවා. එක ගොඩේ ලං කළා ලියන්න එපා. හොඳට rule ඇරලා ඉඩ අරගෙන පිළිවෙලට මේ ලියුම ලියන්න. හැබැයි අර දැන් අපි ඇඩ්‍රස් එකේ සාමාන්‍ය රූල් දෙකක් තුනක් එද්දි ඒකේ රූල් අරින්න ඕනේ නැහැ. ඒ සමහරකට ඔකත් කරනවා සමහරක් අය හොඳට ඉඩ තියලා ලොකු දෙයක් ඇඩ්‍රස් එකම පිටු භාගයක් විතර ලියනවා. එහෙම ලියන්න නැතුව මේ තියෙන විදිහට රූල් ඇරියට කමක් නැහැ. then the formal letters. මේ formal letter එකත් පුතේ ඒ විදිහමයි. හැබැයි සුළු වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. මේකෙදි name of the sender address. ඒ කියන්නේ name of the sender කියන්නේ යවන්නාගේ ලියුම. මම ලියුමක් ලියනවා නම් මගේ address එක නම මුලින්ම නම ලිව්වා. address එක ලිව්වා අද දිනය දැම්මා. ඒ කියන්නේ ලියන දිනය. then leave a rule. දැන් අපි මේ formal letter එකක් ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ රාජකාරී ලිපියක් ලියන්නේ තව රාජකාරීමය කටයුත්තක් සඳහා. ඒ කියන්නේ අපි දන්න කියන කෙනෙක්ට නෙමෙයි, යාළුවෙක්ට නෙවෙයි. එක්කෝ ප්‍රින්සිපල් එක්කෝ මැනේජර් කෙනෙක් කඩේක එහෙම නැත්නම් like that someone who is represent some place මොකක් හරි තැනක ඉන්න කෙනෙක්ට අපි රාජකාරීමය වශයෙන් ලියුමක් ලියන නිසා ඒ ලියුම ලියන්නේ කාටද? අන්න එයාගේ designation එක. එහෙම නැත්නම් එයාගේ තනතුර ලියන්න ඕනේ මුලින්ම. ඊළඟට අපි ලියන්නේ මොන කම්පැනි එකටද? ඊට පස්සේ එතන ඇඩ්‍රස් එක. හිතන්න අපි දැන් ලියුම ලියන්නේ අපේ නගරයේ නගරාධිපතිතුමාට. එතකොට ඩෙසිග්නේෂන් එක the mayor. කම්පැනි නේම් එක කම්පැනි එකක් තියෙනවද කොහොමද සර් එහෙම මේයර්ට ලියුමක් ලියනවා නම් අපි කම්පැනි නේම් එක කම්පැනි නේම් එකක් නෙවෙයිනේ. එතකොට ඩෙසිග්නේෂන් එක the mayor කියලා දාලා ඇඩ්‍රස් එක කෙලින්ම දාන්න පුළුවන්. maybe Negombo, Colombo Municipal Council like that. Then the salutation. Salutation එකට පුතේ we can't use love dear not lovely Suranga like that we can't use. ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න බෑ. මතක තියාගන්න dear sir නැත්නම් dear madam. madam කෙනෙක්ද sir කෙනෙක්ද කියලා අපි දන්නේ නැති අවස්ථාවල dear sir අලෙයිරක් madam දෙකම ලියන්න පුළුවන්. then the subject නැත්නම් topic එක. අපි මේ මොකක් ගැනද කියන්න යන්නේ. දැන්
අපි රාජකාරී ලිපියක් ලියනකොට පුතේ කොහොමද සැප දුක් ඔයා කෑවද හොඳින් ඉන්නවද ඒ දේවල් කියන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේම දැන් මේ රාජකාරී ගොඩාක් තියෙන කෙනෙක්ට මේ ලියුම යවන්නේ. එතකොට එයා මුල ලියුමම කියවලා මේ මොකක් ගැනද කියන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්නවට වඩා පහසුයි. අපි යවන්නේ මොකක් ගැනද කියන එක නේද සර්? ටොපික් එක කෙටියෙන් සරලව පැහැදිලිව ටොපික් එක ලියන්න ඕනේ මෙතන. අපි මොකක් පිළිබඳවද මේ ලියුම ලියන්නේ. එතකොට ලියුම බලපු ගමන් තේරෙනවා මේක ඉස්කෝලේට පුටු ටිකක් ගන්න තියෙන ලියුමක් කියන එක. එහෙම නැත්නම් මේ ලියලා තියෙන්නේ නගරයේ රථ වාහන තදබදය ගැන තියෙන්නේ. ඕක මේ සබ්ජෙක්ට් එක ලියද්දි තනුජ මිස් මම පොඩි කපටි වැඩක් ඒ දවස්වල පාවිච්චි කරා එක වචනය regarding. regarding කියලා ඕන එකක් දානවා. regarding tables and chairs. regarding buying some books for our library. සම්බන්ධව මේ සම්බන්ධව කියන. ඉතින් regarding කියන වචනේ දාලා මොකද දැන් කල්පනා කරනවා මාතෘකාව කොහොමද දාන්නේ? ඒක ටිකක් බරපතල විදිහට දාන්නත් එපා. regarding කියලා ඒ අදාළ පොඩි වචන කීපයක් දැම්මනම් හරි. ඊට පස්සේ body of the letter. මේ letter එකේ body එක කිව්වහම පුතේ මුලින්ම පොඩි introductory part එකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ මං කවුද කියලා හැඳින්වුවත් කමක් නැහැ නැතත් කමක් නැහැ. මේ ලියුම ලියන්නේ මෙන්න මේ දේ සම්බන්ධවයි. ඊළඟට ලියුමට අදාළ දැන් ඔයාලට පේපර් එකේ නම් පොඩි points 3-4ක් දෙනවා. අන්නේ points වලට අදාළ ටික body එක යටතේ ලියන්න පුළුවන්. පොඩි ඡේදයක් අරගෙන මෙතන වචන 100ක් විතරනේ ඔයාලට ලියන්න වෙන්නේ. එතකොට body එක යටතේ මේ අදාළ ටික ලියලා ඊට පස්සේ කන්ක්ලූෂන් එක මොකක් ගැනද මම මේ කතා කරේ මෙන්න මේකයි වෙන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මට නැවත ලියන්න එහෙම දෙයක් කියලා end the letter ඊළඟට you are sincerely අපි මෙතන දාන්නේ පුතේ you are loving එහෙම මෙතනට දාන්නේ you are sincerely නැත්නම් you are truly ඒ වගේ ඔබේ විශ්වාසනීය අන්න ඒ වගේ දෙයක් දාලා උතන තව පුංචි මතක් කිරීමක් කරමු අපි දරුවනේ if you start a letter a formal letter dear sir or dear madam you have to end the letter by saying yours faithfully so keep in mind dear sir should end with yours faithfully right so keep that in mind very important yours faithfully ඊට පස්සේ ඔයාලගේ නම ඊළඟට සිග්නේචර් එක. දැන් පුතේ පේපර් එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බහම එතෙන්ට ඔයාගෙම ඇත්තම ඔයාගේ දේවල් දාන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. ඒ වෙලාවේ ඔයාලට මතක් වෙන්නේ මොන නමද, මතක් වෙන්නේ මොන නගරයද, මතක් වෙන්නේ මොන ඇඩ්‍රස් එකද, ඒ ටික ලියලා ඇඩ්‍රස් එකක් උඩින් ලියන්න මොකක් හරි. තමන්ගේ ඇත්තම ඇඩ්‍රස් එක හැමතැනටම ලියන්න ඕනේ කීකේ හිතන්න එපා. ඇඩ්‍රස් එකක් කල්පනා කර කර ඉන්න මහන්සි වෙන්නත් එපා. ඒකට පුංචි දෙයක් කරන්න පුළුවන් ට්‍රෙන්සර් I think Natali miss you can keep an address in your head you know address එකක් හැමතිස්සෙම ඔළුවේ තියාගන්න දැන් ලියද්දී මෙයාට ලියන්න කිව්වට මම නම් ලියන්නේ හැමතිස්සෙම address එකක් ඔළුවේ තියාගෙනම ඉන්න ඒක පහසුයි senders address එතකොට වෙලාව ඉතුරු වෙනවා අපිට පැය දෙකක්නේ පේපර් 2 වලට තියෙන්නේ so senders address always keep in mind a permanent address. හරි. දැන් ඔන්න ওই විදිහට ඔයාලා මුලින්ම පේපර් එකක් අරගෙන ප්‍රශ්නේ කියවපු ගමන් හිතන්න ඕනේ මම ලියන්න ඕනේ formal letter එකක්ද informal letter එකක්ද කියලා. ප්‍රශ්නේ කියවුවාම ඒක තෝරගන්න වෙනවා. ඊළඟට මොන ෆෝමැට් එක යටතේද මම ලියන්නේ? මේ පැත්තෙන් ලියනවා, මේ පැත්තෙන් ලියනවා, එහෙම ලියනවාද? එක පේලියට ලියාගෙන යනවාද? මොකද්ද මම ලියන ෆෝමැට් එක කියලා තීරණය කළා ලියාගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු ප්‍රශ්නයක් ගත්තාම this is not a question paper question this is some මේක නිකන් ලේසි වෙන්න ගත්ත ප්‍රශ්නයක්. අපි මෙහෙම දැන් මේ ප්‍රශ්නේ බලන්න write a letter to your friend Rudra inviting her to spend the summer vacation at your place in Pasikuda. Do not exceed 150 words. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නේ කියවපු ගමන් පුතේ කරන්න ඕනේ සර් මේකේ පෑන පෙන් එක. හරි. ඔයාලා ප්‍රශ්නේ අරගෙන මේක තියෙන්නේ කාට ලියන්නද? friend. එහෙනම් friend කෙනෙක්ට ලියන්න කියන්නේ අපි දන්න කෙනෙක්ට.
ඒක චුට්ටක් අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. දන්න කෙනෙක්ට ලියනවා නම් අපි ලියන්න ඕනේ ෆෝමල් ලෙටර් එකක්ද ඉන්ෆෝමල් ලෙටර් එකක්ද කියලා අපිට තීරණය කරන්න වෙනවා. අපි දන්න කෙනෙක්ට ලියන්නේ ඉන්ෆෝමල් ලෙටර් එකක්. නොදන්න අයට තමයි ෆෝමල් ලෙටර්ස් ලියන්නේ. එහෙනම් දන්න කෙනෙක්ට, ඒ කියන්නේ අපේ යාළුවෙක්ට, කවුද යාළුවා? රුද්‍රා. එහෙනම් මේ යාළුවට ලියන හින්දා මේක අනිවාර්යෙන් ඉන්ෆෝමල් ලෙටර් එකක් වෙන්න ඕනේ. අපිට ප්‍රශ්නෙම්ම වාක්‍යයක් දෙකක් හදාගන්නත් පුළුවන් පුතේ ඕන්න. මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ලියුමක් ලියනකොට Tamanට ලේසි කෙටි, ඉතාමත් කෙටි වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්න. එතකොට grammatical errors එනවා අඩුයි. දිග වාක්‍ය conjunctions දදා ලිව්වොත් එතන තියෙන වැරදි අඩුපාඩු ගන්න වැඩි වෙනවා. එහෙනම් Taman දන්න කෙටි වාක්‍ය පාවිච්චි කළා කෙටියෙන් ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට එන වචන 100යිනේ. ඒ 100ට අදාළව ලෙටර් එක ලියලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක්ට නිසා මම ඉන්ෆෝමල් ලෙටර් එකක් ලියන්න ඕනේ කියලා ඔන්න තීරණය කරා. මොකටද මේ ලියුම ලියන්නේ? Why do you write this letter? Invite her to spend the summer vacation at your place in Pasikuda. මොකද්ද හේතුව? මේ ලියුම ලියන්න ඇයි මම මේ ලියුම ලියන්නේ? You have to invite her to spend the summer vacation. නිවාඩු කාලේ ගත කරන්න ඔයාලගේ ගෙදරට එන්න කියලා ආරාධනා කරන්න. කොහෙද ගෙදර? පාසිකුඩාවල. Now let's see how do we write a letter. දැන් මම ගත්ත ෆෝමැට් එක තමයි එක දිගට මේ පැත්තට ලියාගෙන යන එක. මුලින්ම මගේ නම ඇඩ්‍රස් එක ලිව්වා. දැන් පුතේ හිතන්න මේක පාසිකුඩා. මගේ ගෙදර තියෙන පාසිකුඩා. ප්‍රශ්නෙම තියෙනවා at your place in පාසිකුඩා. එහෙනම් මගේ ඇඩ්‍රස් එක පාසිකුඩා විය යුතුයි නේද සර්? ඔව්. මගේ ඇඩ්‍රස් එක කොළඹ වෙලා අපේ ගෙදර පාසිකුඩා වලට නිවාඩුවට එන්න කියන්න අපිට බෑ. අමාරුයි. එතකොට කියාරා ෆර්නැන්ඩෝ ඔන්න නමක් ලිව්වා. කොබෙයිගනේ පාසිකුඩා. ඔන්න දැන් මගේ ඇඩ්‍රස් එක පාසිකුඩා එකක් ලිව්වා. today's date දැන් මෙතන මම දාලා තියෙන අද දිනේ නෙමෙයි ලියුම ලියපු දවස March 1st 2021. 2021 මාර්තු 1. Dear Rudra. දැන් අපි මේකට සබ්ජෙක්ට් එකක් ටොපික් එකක් දාන්න ඕනේද? නැහැ. ඇයි මේක ඉන්ෆෝමල් ලෙටර් එකක් නිසා. ඔන්න මුලින්ම මම කියලා දෙනවා කොහොමද කියලා ඔයාගේ විස්තර අහලා තියෙනවා. It's been a while since I've heard from you. Where have you been? I hope this letter finds you in the best of your health. ඔන්න පොඩ්ඩක් සැප දුක ඇහුවා. ඊළඟට මේ තියෙන බොඩි පාර්ට් එක, ලෙටර් එකේ බොඩි පාර්ට් එක. එතන මම කතා කරන්න ඕනේ මේ නිවාඩුවට එන්න කියන එක. දැන් මෙතන පුතේ අපිට දීලා නැහැනේ අදාළ පොයින්ට්ස් 3-4ක් දීලා නැහැ. ඒ නිසා අපි කතාවක් එතෙන්ට හදලා ලියන්න ඕනේ. එතකොට මම ලියලා තියෙනවා as summers are approaching I was thinking if we could spend the summer break together at my place in Pasikuda. සමය එක එනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා අපේ ගෙදර ඔයගොල්ලෝ ආවොත් මේ සම එක ලස්සනට අපිට ගත කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. I will introduce you to all my friends and close relatives. මම ඔයාට අඳුන්වලා දෙනවා මගේ සියලුම යහළුවෝ, මගේ ළඟම ඥාතීන්, ගෙවල් ළඟ ඉන්න කට්ටිය මම ඔයාට හඳුන්වලා දෙනවා. දෙන්න මට පුළුවන්. I will give you a city tour as well. මම ඔයාට පාසිකුඩා නගරයත් පෙන්වන්නම්, නගරයටත් එක්කගෙන යන්නම්. I will spend some quality time in the afternoons near the seashore. අපිට හොඳ විනෝදයෙන් මුහුදු වෙරළ ගත කරන්නත් පුළුවන්. To add on cherry on the cake, the weather here is very pleasant during these days due to sea wind. දැන් මෙතන මම to add cherry on the cake මේක idiom එකක්. නේද සර්? හැබැයි දැන් මිස් කිව්වනේ ඉඩියම් දාන්න බෑ කියලා. ඒ මොන ලෙටර්ස් ඔව් වලද? අපි idioms දාන්නේ නැහැ ෆෝමල් ලෙටර් එකක් ලියනකොට. ඒ කියන්නේ අපි රාජකාරීමය කටයුත්තක්නේ. එතකොට මෙහෙම දෙයක් කිව්වහම මේ මොකක් ගැනද කියන්නේ කියලා තේරුන්නේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා රාජකාරී ලිපියක් ලියනකොට අදාළ පොයින්ට් එක හරියටම කියන්න ඕනේ. To add cherry on the cake, the weather here is very pleasant during these days due to sea winds. මුහුදු හුලං හරි ෂෝක් එකකට තියෙනවා. අපිට හරි ලස්සන කාලයක් මෙහෙ ගත කරන්න පුළුවන්. On then මෙතන ඊළඟට තියෙන්නේ conclusion එක. මම letter එක end කරනවා අදාළ point එක නැවත කියලා.
I am excited even at the thought of you and I spending the summer together after so long. I have to tell you a lot of things and expect the same from you. You my regards to auntie and uncle. මෙතන කියන්නේ මොකක්ද? මම හරිම සතුටු වෙනවා. මම හරිම බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නේ ඔයත් එක්ක මේ කාලය ගත කරන්න. මට ඒක හිතනකොටත් ගොඩක් සතුටුයි. මට වඩා කියන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාටත් මට කියන්න ගොඩක් දේවල් ඇති කියලා. සහ අන්තිමටම ඔයාගේ අම්මවයි තාත්තවයි මම මතක් කළා කියන්න කියලා. Hope to see you soon. Yours lovingly, Kiara. මතක තියාගන්න පුතේ මෙතෙන්ට එන්නේ අවසානයේට මගේ නම. මෙතෙන්ට තමන්ගේ ඇත්ත නම ලිව්වේ නැතත් තමන් හිතන මොකක් හරි නමක් ලිව්වත් මේ නම් දෙක එකම වෙන්න ඕනේ. සහ dear කියන එකත් එක්ක වෙන නමක් එන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන නම. මේකක් ලියනකොට දැන් මේ කතා කරන්නේ අපි පාසි කුඩා එන්න ලබන සමයකට පාසි කුඩා එන්න. එතකොට tense එක ගැන හිතන්නත් ඕනේ. මෙතන අපිට කියන්න බෑ මේ I will give you a city tour as well. මම ආයට city tour එකක් දෙන්නම් කියන එක was were ඒ වගේ දේවල් දාලා කියන්න බෑ. ඒක tense එක future tense විය යුතුයි. tense එක ගැන හිතන්න ඕනේ. සහ කෙටි වාක්‍ය ලියන්න. තමන් දන්න පොඩි වචන ටික දාලා කෙටියෙන් වාක්‍ය ටික ලියලා letter එක ලියලා ඉවර කරොත් I think you can achieve more marks. Now let's see another one. Write a letter to the mayor of your city seeking a solution to the problem of waterlogging in your area. මෙතනත් තියෙන ප්‍රශ්නේ විතරයි මොකද්ද ඔයාලට ලියන්න තියෙන්නේ? මුලින්ම ගන්නවා පැන්සල හරි පෑන් හරි අරගෙන කාටද ලියන්න තියෙන්නේ? Write a letter to the mayor of your city. ඔබේ නගරයේ නගරාධිපතිතුමාට. අපි දන්න කෙනෙක්ද? අපේ යාළුවෙක්ද? අපේ නෑදෑයෙක්ද? නැහැ. එහෙනම් අපි ලියන්න ඕනේ formal letter එකක් මෙතෙන්ට. මොකටද අපි ලියුම ලියන්නේ? Seeking a solution to the problem of waterlogging in your area. අපේ ප්‍රදේශයේ වතුර බැස යාමේ ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරන්න තමයි මේ ලියුම ලියන්න ඕනේ. එතකොට මුලින්ම මගේ නම දැන් මෙතන මගේ නම රජීව් වික්‍රම 14/8 දර්ග ටවුන්. ඔන්න මගේ ඇඩ්‍රස් එක ලිව්වා. ඊළඟට date 15th January 2021. then leave a rule. ඔන්න rule එකක් ඇරියා. දැන් කාටද අපි මේ ලියුම ලියන්නේ? මේයට. ඔබේ නගරයේ මේයට. එහෙනම් මෙතන ලියපු නගරයම විය යුතුයි මෙතනත්. මේය, the mayor, දර්ග ටවුන්, කළුතර. ඔන්න කළුතර ඉන්න මේයට ලිව්වා. ඊට පස්සේ topic එක. topic එක විදිහට මෙතන දාලා තියෙන්නේ complain regarding the problem of waterlogging in දර්ග town. මෙතන දැන් අර සර් කිව්වා වගේ regarding මුකුත්ම ලියන්න නැතුව regarding එක දාලා ප්‍රශ්නෙන් ගන්න පුළුවන් regarding problem of waterlogging in our city. ඒ වගේ දෙයක් දාන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ sir, madam. දැන් පුතේ මෙතන පළවෙනි කොටසෙන් introductory part එකක් තියෙනවා. I am Rajiv, a resident of Temple Road, Darga Town, කළුතර. මම කවුද කියලා ඉස්සෙල්ලාම හඳුන්වලා ඉන්නවා. මම රජීව්. මම පදිංචි වෙලා ඉන්නේ කළුතර දර්ග ටවුන් එකේ Temple Road එකේ. The residents of the area are facing a lot of problems due to water logging. වතුර බැස යාමේ ප්‍රශ්නයක් හින්දා මේ ජනතාව ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා තියෙනවා කියලා ඔන්න කෙටියෙන් හඳුන්වලා දුන්නා මොකක් ගැනද මේ ලියුම තියෙන්නේ කියලා. then the body part. මෙතෙන්ට මට කියන්න ඕන සියලුම points ටික මම දාලා තියෙනවා. Every year in the monsoon season the area gets filled with water as the drainage system gets choked. මේ මෝසම් කාලෙත් එක්ක මෝසම් වැස්සත් එක්ක අපේ පැත්තේ සියලුම වතුර ගලාගෙන යන බට හිර වෙලා තියෙනවා. We have requested the area committee many times but the situation is still the same. අපි ගොඩක් සැරයක් මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරලා තියෙනවා. But the problem is still here. ප්‍රශ්නේ තාම තියෙනවා. The residents lives here become miserable as many waterborne diseases have spread.
ගොඩක් ජලයෙන් යට වෙන දේවල් sorry ගොඩක් බෝ ජලයෙන් වෙන. බෝ වෙන රෝග තියෙන බෝ වෙනවා මේ වතුර එකතු වීමත් එක්ක. All the houses are submerged and we are facing a tough time. ගෙවල් යට වෙලා තියෙන්නේ අපිට මේක හරිම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒකින්ද මොකක් හරි මේකට කරන්න කියන එක ඔන්න අන්තිමටම ඉවර කරනවා. Please consider the situation as serious and find a situation at the earliest. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේකට මොකක් හරි problem solution එකක් දෙන්න කියලා. ඒත් එක්කම මේ මට කියන්න ඕනේ මේ තනුජමි සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්නමයි අවසානයේ සාමාන්‍යයෙන් ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතනත් මේ please consider the issue as a serious. ඔව්. ඕකත් එක්කම තව දෙයක් අපි එකතු කරගමු සර්. දැන් දරුවනේ දැන් අපි ෆෝමල් ලෙටර් එකක් ලියන්නේ අපේ උසස් නිලධාරියෙක්නේ. ඒතර උසස් නිලධාරියෙක්ට ලියනකොට අපිට ගොඩක් පේනවා දරුවෝ ලියනවා reply as soon as possible කියලා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට reply කරන්න. අපි එහෙම කියන්නේ නැහනේ. අපි පොඩ්ඩක් අර යට හත් පහත් වෙලා පොඩ්ඩක් ලස්සනට කියන්න ඕනේ. මොකද අපේ වැඩේ කරෙන්නත් එපා. ඒතර අර please වගේ දෙයක් at your earliest you know ඒ වගේ වචන ටිකක් අර ඉංග්‍රීසි කිව්වට ඉංග්‍රීසිම නෙමෙයි මෙතන. මේ වගේ තැනකදී පොඩ්ඩක් politeness එකත් අපි එක්සිබිට් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඒ කියන්නේ අපි ලියන විදිහ ගොඩක් හරි දෙයක් බවට පත් වෙනවා. සහ ඒක මේ day to day life එකටත් අපිට ඕන වෙනව නේද? Yes. හරි. Okay. දැන් ඒ හින්දා තමයි මෙතන අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ please consider කරුණා කරලා මේක ගැන සලකා බලන්න. ඔබට පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් හැකි ඉක්මනින්. ඒතර අපිට කියන්න පුළුවන් waiting for an early response නේ waiting for an early response please reply at your earliest වගේ දේවලුත් අපිට ඔය අන්තිම වාක්‍ය විදිහට යොදන්න පුළුවන්. yours sincerely Rajiv නැත්නම් yours faithfully Rajiv. Then let's go to the 2019 O-level question. Now Pute, when you see a question, you can see something you have to include here. Answer එක ලියනකොට ඒකට ඇතුළත් කළ යුතු කාරණා ටික ප්‍රශ්නයේම දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ content එක. ලකුණු 3 හම්බෙන්නේ ඔන්න ඔය කොහොම when you write all these what you have to include, you will get all 3 marks. Write a letter to one of your friends describing how you celebrated the Teachers' Day in your school. Use about 100 words. දැන් බලන්න මේක ලියන්න තියෙන කාටද? හරි. Write a letter to one of your friend. යාළුවෙකුට, friend කෙනෙක්ට. එහෙනම් මේක අනිවාර්යෙන් ඉන්ෆෝමල් ලෙටර් එකක් විය යුතුයි. අපි දන්න කියන කෙනෙක්ට ලියන නිසා. මොකක් ගැනද ලියන්න ඕනේ? Describing how you celebrated the Teachers' Day in your school. ඔබේ පාසලේ පැවැත්වුණ Teachers' Day එක ගැන විස්තර කරලා යාළුවෙක්ට ලියුමක් ලියන්නයි තියෙන්නේ. You have to use 100 words. And you must include these 4 points. Points 4ක් දීලා තියෙනවා. මේ points 4 content එක අනිවාර්යෙන් ඇතුළත් කළ යුතුයි. එතකොට ලකුණු 3ක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා පුතේ මේ contents ටික මේ content එක දැම්මහම. Activities done on the Teachers' Day. මොනවද ඔයා කරපු activities මේ Teachers' Day එක දවසේ? The role you played. ඔයා මේකේ කරපු චරිතය මොකක්ද? Speeches made. මේකේ ඔයාලගේ Teachers' Day celebration එකේදී මොනවද කවුද කතා කරේ මොනවද කතා කරේ? එතන මුළු ස්පීච් එකක්ම ලියන්න නෙවෙයි කියන්නේ නිකන් කෙටියෙන් හැඳින්වීමක් කියලා දාන්න. How you felt about the celebration? මොනවද ඔයාට අවසාන වශයෙන් මේ මුළු function එක ගැනම හිතුනේ කියන ටික. Yeah, so also keep in mind that you have to focus on the tense. What tense you are going to use, right? Earlier it was another tense. Here what tense you are going to use? So the event is over. Yes. So you are going to use the past tense. So think of that and also use simple sentences as much as possible. It's good to write complex sentences, compound sentences, but there's no harm, there's nothing wrong in writing in simple sentences. Yes. Now let's see the answer. Shatru Kaishala Kailasha Gajabamavata Kurunagala.
ඔන්න දැන් ලියන්නේ කවුද? මම. But this is the informal letter. යාළුවෙක්ට ලියන ලියුමක්. මගේ address එක මම දැම්ම. නමයි address එකයි. කැමති නම් නොලියා ඉන්නත් පුළුවන්. Then the date 21st October 2020. 2020 ඔක්තෝබර් 21. Dear පැතුම්. කාටද ලියන්නේ? පැතුම්ට තමයි දැම්මේ ෆන්ක්ෂන් එක ගැන කියන්නේ. අපි මුලින්ම පොඩක් පැතුම්ගේ සැප දුක අහලා ඉන්නවා. Hope you and your parents are safe and in good health. ඔයාගේ දෙමව්පියයි හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. I am writing to tell you about an interesting event which took place in our school. අපේ ඉස්කෝලේ සිද්ධ වෙච්ච interesting event එකක් ගැන කියන තමයි මම මේ ලියුම ලියන්නේ. ඔන්න ඊළඟට body part එක එනවා. මෙතනදී අර points 4ම ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. On 5th of October last week, we celebrated the International Teachers' Day at our school. පහුගිය පස්වෙනිදා අපේ International Teachers' Day එක පැවැත්තුණා. We invited all the retired teachers and some of the notable past students of our school for this event. අපේ retire වෙච්ච teachersලා එතකොට ආදි ශිෂ්‍යයින් මේකට ආරාධනා කළා. Amongst them were Professor Sunanda Samaravikrama and Major General Lalit Deshapriya. මෙතනින් නම් දෙකක් දාලා ඔන්න මේ දෙන්නත් හිටියා. මේගොල්ලොත් ආවා කියලා. They did 2 brilliant speeches. මේගොල්ලෝ හරිම ලස්සන speeches දෙකක් කරා. They explained how their teachers guide them to achieve their dreams. එයාලා විස්තර කළා කිව්වා කොහොමද එයාලගේ ගුරුවරු එයාලට මඟ පෙන්වුවේ මේ දේවල් කරන්න කියලා. I was privileged to compare this event together with our friend Mihiri. I was privileged, Mama. I was privileged to compare this event. Mama announce කරන්න නිවේදනය කරන්න මේ තොරතුරු ටික. මම තමයි මේක නිවේදනය කළේ. කම්පියර් කරේ මගේ යාළුවා මිහිරිත් එක්ක. This event helped me develop a deeper appreciation for the service and sacrifices made by our teachers. මේ ඉවෙන්ට් එක ගොඩක් උදව් කරා මට ගැඹුරින් අපේ ගුරුවරු සැක්‍රිෆයිස් කරපු හැටි එයාලගේ සේවය වෙනුවෙන් එයාලගේ කැපකිරීම ගැන මම ගොඩක් හිතන්න පටන් ගත්තා මේ ඉවෙන්ට් එකෙන් පස්සේ. ඉවෙන්ට් එකේ හෙල්ප් වුණා. As the deputy head prefect of your school, I think you should take the initiative organize a similar event in your school. Hope to hear from you soon. ඔන්න අවසාන කරනවා ඔයාලගේ පාසලේ ඩිපියුටි හෙඩ් ප්‍රොෆෙක්ට් විදිහට ඔයාට මේ ගැන ඔයාටත් මේ වගේ ටීචර්ස් ඩේ එකක් කරන්න පුළුවන් මේක හරිම වටින දෙයක් කියලා ඔයාගෙන් අපි පොඩ්ඩක් ආපස්සට ප්‍රීවියස් ස්ලයිඩ් එකට ගිහලා පෙන්නමුද අපි කන්ටෙන්ට් එක කවර් කරලා තියෙන්නේ කියලා. අපි පොඩ්ඩක් ටික් කරගමු ඒ හතර. Activities done on the teachers day. Teachers day එකේ දරුවෝ දැන් හිතන්න මේක ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තිබ්බද මේ ලිපිය තුල. Activities done on the teachers day. Teachers day එකේ අපි කරපු activities. අපි කියලා තිබ්බා speeches කරා ආරාධනා කරපු කට්ටිය ගැන ඒව ටික තිබ්බා. Shall we tick that? Yeah, very good. Yes. It's the role you played. Yes. The role you played. ඔයා එතන කරපු චරිතය. මම තමයි එතන announcer විදිහට හිටියේ කියලා ඔන්න කියලා තිබ්බා. ඔන්න ඒකත් හරි. Speeches made. මේකේ කතා කරපු speeches. අපි past pupils හදෙන්නෙක් ඇවිල්ලා අපේ ගුරුවරු කරපු දේවල් ගැන speeches දෙකක් තිබ්බා. ඒකත් තිබ්බා. How you felt about the celebration? මේ celebration එක ගැන මොනවද අවසාන වශයෙන් ඔයාලට හිතුනේ කියලා අන්තිම ඡේදේ තිබ්බා මේ ගැන මගේ ගුරුවරු කරපු කැපකිරීම ගැන මට ගොඩක් ඒ ගැන අපි ලකුණු තුනම දෙමු නේද ටෙරන්ස්? තිබ්බා. එතකොට ඒකෙන් ඔන්න 3 marks you can achieve. Yes. So can we go the another one? Yes, sure. Yes. We have actually 5 to 6 minutes. Yes. So the next question, you have purchased a book at a recent book fair in your town. ඔයාලගේ town එකේ book fair එකෙන් ඔන්න ඔයා පොතක් අරගෙන තියෙනවා. When you started reading the book, you realized that 20 pages were missing. පිටු 20ක් missing. You have paid 400 rupees for the book and now you are disappointed. ඔයා රුපියල් 400ක් දීලා තමයි පොත අරගෙන තියෙන්නේ. But now
they are missing 20 pages and you are disappointed. Write a letter to the publisher of the book, HA Publishers, Second Lane, Colombo 3. Use about 100 words. දැන් පුතේ මේ වගේ එකක් දුන්නාම මෙතන address එකක් තියෙනවා. නේද? ඒ address එක අපිට help වෙනවා. මේක අපි මේ address එක දැන් කොහෙට හරි include කරන්න ඕන නිසානේ අපිට ප්‍රශ්නෙම දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම formal letter එකක් විය යුතුයි. ඇයි අපි ලියන්න ඕනේ මේ publisherට ලියුම? එහෙනම් address එකක් දීලා තියෙනවා. මේක අනිවාර්යෙන් formal letter එකක්. අපි ලියන්න ඕනේ you have to write to the publisher. මේ publisherට තමයි ලියුම ලියන්න ඕනේ. publisher අපි කලින් දන්නේ නැහැ. not our friend, not our relative. So he is someone unknown. අපි නොදන්න කෙනෙක්. ඒ නිසා මේක formal letter එකක් විය යුතුයි. සහ අපි include කළ යුතු දේවල්. The title of the book. පොතේ නම අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි. The amount of the money you paid. ඔයා පොත වෙනුවෙන් වියදම් කරපු සල්ලි ප්‍රමාණය. The fault in the book. පොතේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. Missing pages. Ask for another copy of the book or a refund of the money you paid by. ඔයා දීපු සල්ලි ටික හෝ වෙන කොපි එකක් හෝ ඉල්ලලා මේ ලියුම ලියන්න ඕනේ. Now let's see the අපි විස්තරට කියන්නේ නැතුව දැන් විස්තරට කියලානේ තියෙන කලින් එකේ. ඔව්. ඉක්මනට කියවගෙන යමු. කියවගෙන යමු. Kasun Fernando, Second Avenue. එතන ටක් ගාලා ටික් කරන් යමු senders address, receivers Yes, address. sender's address here, the date here, Date, and the receivers, receiver's address, and the dear sir, salutation, madam, salutation, and the heading, topic. yes. 20 pages missing in divide. David Copperfield. ඔන්න book එකේ නම තියෙනවා. මෙතනක් තියෙනවා. Last September I bought the famous novel David Copperfield. පොතේ නම. From the bookstall of yours at the National Book Fair, National Book Exhibition 2012 for 400 rupees. ඔයා පොත ගන්න වියදම් කරපු ගාන. But when I was reading it, I figured out that nearly 20 pages, මෙතන පිටු ගානත් අපි දාලා තියෙනවා 79 to 98 of the book are missing. miss වෙලා තියෙන පිටු ගාන. I was fascinatedly reading the book at the time when I realized that realized this, and it made me really disappointed. Therefore, I would be glad if you can exchange another copy without defect or refund me the money I paid for the book. ඔන්න මෙතන කියලා තියෙනවා වෙන කොපි එකක් දෙන්න හෝ refund කරන්න කියලා. I am waiting for a quick reply. Okay. And the ending. Thank you. Yours faithfully, Cousin Fernando. Thank you, Natangi Miss. Right, okay, Natangi Miss. Lengthy explanation ගිහිල්ලා ගොඩාක් විස්තරාත්මකව නේද තනුජ මිස් මේ letter writing කරන්නේ කොහොමද ලියුම් ලියන්නේ කොහොමද කියන එක කියලා දුන්නා. දැන් තනුජ මිස්ලා කාලේ නම් letter writing හරිම මේ පුරුදුයි. දැන් අපේ ළමයින්ට letter writing හුරු නැහැනේ. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි ඒ නිසා තමයි අපි කිව්වේ SMS language use කරන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි නතාංගි මිස් මේ වගේ විස්තරාත්මකව ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. Thank you මේ වගේ presentation එකක් හදලා අපේ දුව දරුවන් වෙනුවෙන් රූපහින්ට ඇවිල්ලා මේ තොරතුරු ඉදිරිපත් කළාට නතාංගි මිස් ඒත් එක්කම තනුජ මිස් ගොඩක් ස්තුතියි. අපි තොරතුරු ගොඩක් සාකච්ඡා කරා. මතක තියාගන්න formal letters, informal letters වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ format එක මතක තියාගන්න. කොහොමද addresses එන්නේ, salutation එන්නේ මේක ආයි බලන්න ඕන නම් rupahin.lk වලට ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න පුළුවන්. ජාතික රූපවාහිනියේ YouTube නාලිකාවට ගිහිල්ලත් මේ තොරතුරු බලන්න පුළුවන්. නැවත නැවත පෝස් කර කර ඔන්න ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරලා බලන්න පුළුවන්. තොරතුරු ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පුතේ දුවේ අපි ලබන සතියේත් මේ වගේම ලස්සන වැඩසටහනකින් හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.